ਸਮੇਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਕੀਰਤਨ ਔਰ ਗੁਰੂ ਵਿਚਾਰ ਦੁਆਰਾ ਜੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਪਾਉਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਆਓ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰ ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਕੀਰਤਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀਏ। ਫਿਰ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਲਈ ਆਪਾਂ ਗੁਰੂ ਵਿਚਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਾਂਗੇ। ਆਓ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਾਂਗੇ। अपने कर्म की गत में क्या जाना, अपने कर्म की गत में क्या जाना, अपने कर्म की गत में क्या जाना, अपने कर्म की गत में
केस जले केस जले केस जले केस जले जैसे कास का फूला आग जले जैसे कतर का केस जले जैसे कास का फूला केस जले जैसे घास का फूला केस जले जैसे घास का फूला अपने कर्म की गत में क्या जानो अपने कर्म की गत में क्या जानो मैं क्या जानो बाबा अपने कर्म की गत में क्या जानो अपने कर्म की गत में क्या कहो कबीर कभी नर जागे नर जागे नर जागे नर जागे नर जागे कभी नर जागे कहो कबीर कभी नर जागे जब का जब बूंद में लागे जब का रंग बूंद में लागे जब का रंग बूंद में लागे अपने कर्म की गत में क्या जानो अपने कर्म की गत में क्या जानो बाबा अपने कर्म की गत में क्या जानो अपने कर्म की गत में क्या जानो मैं क्या जानो बाबा मैं क्या जानो बाबा अपने कर्म की गत अपने कर्म की गत अपने कर्म की गत में क्या जानो बाबा रे
जीवन आसा कर वाहिगुरु 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 जीवन की आशा कर जीवन की आशा कर जन्म निहारे सासा
जागो आए सोई बिहानो सोई बिहानो रानी को आया लगा के अपने समुद्री जागो आए सोई बिहानो
फिर कुछ समय लिया पर विचार देना जुड़ांगे पावन शब्द दिन नाल जग कमला फिरै गुरु नगरी धंधा करतिया नीत जगन गवाया सुख दाता मन न वसाया नानक नाम तिन्हां को मिलिया जिनको भोले को पाया तीजे पातशाह गुरु अमरदास मानक जी ने मानक कृष्ण को जान सकता होया आओ प्यार देना सर्वन करो बिन नावे जग कमला फिरै कमला फिरै जग कमला फिरै
ਗਵਾਇਆ। ਤੰਦਾ ਕਾਜੁਤੀਆਂ ਨਿਰਮਲ ਤਨ ਗਵਾਇਆ। ਸੁਖ ਦਾਤਾ ਮਨ ਨਾ ਵਸਾਇਆ। ਸੁਖ ਦਾਤਾ ਮਨ ਨਾ ਵਸਾਇਆ। ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਤਿੰਨਾ ਕੋ ਮਿਲਿਆ। ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਤਿੰਨਾ ਕੋ ਮਿਲਿਆ। ਜਿਨ ਕੋ ਗੁਰ ਨਿਤ ਪਾਇਆ। 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 ਬਿਨ ਨਾਮੇ ਜਗ ਕਮਲਾ ਮਿਲੈ। ਬਿਨ ਨਾਮੇ ਜਗ ਕਮਲਾ ਮਿਲੈ। ਕਮਲਾ ਮਿਲੈ ਜਗ ਕਮਲਾ ਮਿਲੈ। ਕਮਲਾ ਮਿਲੈ ਜਗ ਕਮਲਾ ਮਿਲੈ। ਜਗ ਕਮਲਾ ਮਿਲੈ। ਕਮਲਾ ਮਿਲੈ ਜਗ ਕਮਲਾ ਮਿਲੈ। ਕਮਲਾ ਮਿਲੈ ਜਗ ਕਮਲਾ ਮਿਲੈ। ਕਮਲਾ ਮਿਲੈ ਜਗ ਕਮਲਾ ਮਿਲੈ। ਕਮਲਾ ਜਗ ਕਮਲਾ। ਕਮਲਾ ਜਗ ਕਮਲਾ। ਜਗ ਕਮਲਾ ਮਿਲੈ। ਜਗ ਕਮਲਾ ਮਿਲੈ। ਕਮਲਾ ਮਿਲੈ ਜਗ ਕਮਲਾ ਮਿਲੈ। ਮੇਰੀ ਮਤ ਗੌਰੀ ਮੈਂ ਰਾਮ ਵਿਸਾਰਿਓ। ਮੇਰੀ ਮਤ ਗੌਰੀ ਮੈਂ ਰਾਮ ਵਿਸਾਰਿਓ। ਕਿਨ ਬਿਦ ਰਹਿਣ ਰਹੋ ਰੇ। ਕਿਨ ਬਿਦ ਰਹਿਣ ਰਹੋ ਰੇ। ਕਮਲਾ ਜਗ ਕਮਲਾ ਮਿਲੈ। ਕਮਲਾ ਮਿਲੈ ਜਗ ਕਮਲਾ ਮਿਲੈ। ਗੁਰਮੁਖ ਨਦਰੀ ਆਇਆ। ਗੁਰਮੁਖ ਨਦਰੀ ਆਇਆ। ਗੁਰਮੁਖ ਨਦਰੀ ਆਇਆ। ਗੁਰਮੁਖ ਨਦਰੀ ਆਇਆ। ਬਿਨ ਨਾਮੇ ਜਗ ਕਮਲਾ ਮਿਲੈ। ਬਿਨ ਨਾਮੇ ਜਗ ਕਮਲਾ ਮਿਲੈ। ਕਮਲਾ ਮਿਲੈ ਜਗ ਕਮਲਾ ਮਿਲੈ। ਕਮਲਾ ਮਿਲੈ ਜਗ ਕਮਲਾ ਮਿਲੈ। ਜਗ ਕਮਲਾ ਮਿਲੈ। ਕਮਲਾ ਮਿਲੈ ਜਗ ਕਮਲਾ ਮਿਲੈ। ਜਗ ਕਮਲਾ ਮਿਲੈ। ਬਿਨ ਨਾਮੇ ਜਗ ਕਮਲਾ ਮਿਲੈ। ਗੁਰਮੁਖ ਨਦਰੀ ਆਇਆ। ਪਾਵਨ ਸ਼ਬਦ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਮਾਰਗ ਰਸਨਾ ਤੋਂ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ। ਆਓ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਲਈ ਆਪਾਂ ਗੁਰਮਤਿ ਵਿਚਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨਾ ਹੈ। ਕੁਝ ਕਹਿ ਸਕੀਏ, ਕੁਝ ਸੁਣ ਸਕੀਏ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਅਸੀਸ ਲਈਏ। ਸਾਰੇ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਉਚਾਰਨ ਕਰੀਏ ਜੀ ਸਤਿਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦਾ ਬਚਨ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜਬ ਲੱਗ ਦੁਨੀਆ ਰਹੀ ਹੈ ਨਾਨਕ किस सुनिया किस कहिए भाल रहे हम रहन ना पाया जीव दिया मल रही। गुरु नानक साहब महाराज जी का बचन है।
सतगुरु जी कहते जिन्ना चिर हे मनुख तू इस दुनिया में रहना है ना, कुछ ना कुछ क्या करते खुद सुनिया कर। बंदे ने क्या महाराज जी मैं तो बहुत कुछ कहना, बहुत कुछ सुनना। सतगुरु जी कहते जो तू सुनता ते कहना है ना, ते जो मैं सुनने ते कहने वास्ते तेनों कहना दे विच बहुत फर्क है। बंदा दुनियावी गल्लां करदा है ते सुनदा है, पर महाराज जी कहते मैं कहना तू सिमरन करिया कर, वाहिगुरू जी नूं जपिया कर, वाहिगुरू जी की बाणी पढ़िया कर ते सुनिया कर। महाराज जी कादे ते साहिब जी कहते भाल रहे हम रहन का पाया। महाराज जी कहते बड़ी खोज की, बड़ा लभ्या भी दुनिया में कोई इहो जिहा मनुख लभ पवे जिहड़ा दुनिया बनन तो उदों दा ही होवे। दुनिया में भाल रहे, भाल दा अर्थ लभना, बड़ा लभ्या, बड़ा भालिया, बड़ी खोज की भी कोई लभ पवे इहो जिहा जिहड़ा दुनिया बनन तो हुण तक होवे। महाराज कहते कोई नहीं लभ्या। इस करके मेरी महाराज जी कहते तेनों सलाह है कि जीवत अमल रही है, जे रहना है ना दुनिया में जिउंदे मर के रह, ज्यों कमल रहे विच पानी है, इदां रह जिद्दां कमल का फुल पानी विच रहिंदा है, पानी विच उहदी जिंदगी है ते पानी विच ही उहदी मौत है। कमल का फुल चिक्कड़ दे विच पैदा हुंदा है ते चिक्कड़ ही उहदी मौत है ते चिक्कड़ ही उहदी जिंदगी है। मनुख दुनिया विच रहिंदा है, दुनिया इहदी जिंदगी ते इहदी मौत भी दुनिया है। मौत का अर्थ भाव इहदा जिहड़ा जमन मरण का गेड़ बनिया होया सारी दुनिया की खेड़ दे करके बनिया होया। इस करके महाराज जी कहते तब लग प्राणी किसे सरेगो जब लग घट में सासा। जिन्ना चिर तेरी जिंदगी में साह चलते हैं, तेरे इस शरीर में साह चलते उन्ना चिर वाहिगुरू जी को जपिया कर। ते महाराज जी ने बचन किया, महाराज जी कहते बिन नावे जब कमला फिरे गुरमुख नगरिया। सारी दुनिया ही नाम को बिना पागल नहीं सकती। महाराज जी कहते ये समझ कितना पैंदी है। सतगुरु जी कहते जे गुरु की शरण में आ जाइए फिर महाराज जी कहते समझ पैंदी है, क्योंकि सतगुरु जी की बाणी का वचन है कि मनुख जेड़ा जीव जन्मिया है ना उन्हें संसार छड़ के जाना, जो जन्म है सो जन्म होगा। समझ ले भी वो मर गया, जो जन्म है सो जन्म होगा। फरीदा इन्नी लोई देखदियां केती चल गई, लोकां आपो अपनी मैं अपनी गई। इन्हां अखां दे नाल देखदियां देखदियां महाराज जी कहते किन्नी दुनिया चले गई है, पर किसी नूं अपनी है किसी नूं अपनी है। पर फरीद साहब कहते मैनूं अपनी है, क्योंकि मैनूं अजे तक खुदा नहीं मिलिया, रब नहीं मिलिया, मैनूं अपनी पई है, मैनूं वो खुदा मिल गया। फरीद साहब जी जब आप बचपन पढ़ते हैं, फरीद साहब जी ने क्या ना कागा रंग ढोलिया संगला खाया मांस के कोई नैना मत छूहो फिर देखने की ज्ञान रूपी अखां की गल की महाराज जी कहते मेरे ज्ञान मेरी जेड़ी अंदर बंदगी की कमाई है ना, हे मेरे विषय विकारो वो मेरे को ना मिलो। क्योंकि महाराज जी की बाणी का आप वचन पढ़ते हैं, सतगुरु जी कहते काम क्रोध काया की गल है जो कंचन सुहागा ढाल। जेड़ा काम ते क्रोध के विषय विकार ने कहते शरीर को इदा नाश कर देंगे ने, जिदा कहते महाराज जी कहते हैं ज्यों कंचन सुहागा ढाल। सुहागा नाम की एक वस्तु है, वो सोने को ढाल देती है, सोने के गहणिया पानी वर्गा बना देती है। सतगुरु जी कहते काम ते क्रोध ने ये जी जिंदगी है ये बर्बाद कर देती। बचन है ना महाराज जी गुरु नामी पातशाह गुरु तेग बहादुर पातशाह जी का साहिब जी कहते बीत जह जन्म या काज कहते हे मनुख तेरी जिंदगी जी है ना ये लंघती जा रही है, बीतती जा रही है।
ਤੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਫਿਰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਕੀ ਕਰੀਏ, ਇਹਨੂੰ ਕੋਈ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਬੀਤ ਜਹ ਜਨਮ ਅਕਾਜ ਨੇ, ਕੰਮ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਲੰਘਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਬੰਦੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਬੜਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਬੁੱਢਾ ਹੋ ਗਿਆ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਕਰਦਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਉਸ ਕੰਮ ਦੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਬੀਤ ਜਹ ਜਨਮੇ ਅਕਾਜ ਨੇ, ਨਿਸ ਦਿਨ ਸੁਣ ਕੇ ਪ੍ਰਾਣ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਦਿਨ ਰਾਤ ਕਥਾਵਾਂ ਸੁਣਦਾ ਹੈ, ਕਹਾਣੀਆਂ ਸੁਣਦਾ ਹੈ, ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦਾ ਹੈ, ਸੁਣਦਾ ਹੈ, ਸਮਝ ਤੋਂ ਨਹਿ ਰਹੀ ਹੈ। हे ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਅਣਜਾਣ ਬੰਦੇ ਬਣੇ ਹੋਏ ਬੰਦੇ ਫਿਰ ਵੀ ਸਮਝਦਾ ਨਹੀਂ। ਸਮਝ ਤੋਂ ਨਹਿ ਰੇ ਅਜਾਨ, ਕਾਲ ਤੋਂ ਪਹੁੰਚਿਓ ਆਣ, ਕਹਾਂ ਜਹ ਪਾਰ। ਕਿਤੇ ਮੌਤ ਤੇ ਪਹੁੰਚੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਕਿੱਥੇ ਭੱਜ ਕੇ ਲੱਗੇ। ਸਾਹਿਬ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਬਚਨ ਹੈ ਨਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਾਲ ਹਨੇਰੀ ਫਿਰੈ ਬਦਕ ਜਿਉ, ਦਿਨ ਤੇ ਪਹਿਰ ਤੇ ਹਰੀਆਂ, ਆਪ ਘਟੈ ਤਨ ਸੀਜੈ। ਕਾਲ ਹਨੇਰੀ ਫਿਰੈ ਬਦਕ ਜਿਉ, ਕਹੋ ਕਮਨ ਵੇਲੇ ਕੀਜੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੀ ਮੌਤ ਹੈ, ਹਨੇਰੀ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਸ਼ਿਕਾਰਨ, ਉਹ ਸ਼ਿਕਾਰਨ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੇਰੇ ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਬੈਠੀ ਹੋਈ, ਉਹਨੇ ਤੈਨੂੰ ਬਦਕ ਫੜਿਆ ਹੋਇਆ ਮੌਤ ਨੂੰ। ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਕਬੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹੋਏ ਸੰਤ ਗਿਆਨੀ ਕਬੀਰ ਸਿੰਘ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੁਸਤਕ ਲਿਖੀ ਮੌਤ ਦੀ ਕਲਾ। ਬੜੀ ਸੋਹਣੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕਹੀ। ਪਰ ਕਹਿੰਦੇ ਬੰਦਾ ਸੋਚਦਾ ਹੈ ਵੀ ਜਿੱਦਣ ਸਾਹ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੇ ਆ ਵੀ ਘਰੇ ਨਹੀਂ ਮਰਦਾ ਬੰਦਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ, ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਬੰਦਾ ਉਸ ਦਿਨ ਤੋਂ ਮਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਜਿਸ ਦਿਨ ਮਾਤਾ ਦੇ ਪੇਟ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਆ ਕੇ ਪਹਿਲਾ ਸਾਹ ਲੈਂਦਾ, ਉਸ ਦਿਨ ਤੋਂ ਮੌਤ ਆਰੰਭ। ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਬਚਨ ਹੈ ਨਾ, ਜੋ ਜਨਮ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਜਨਮ ਪਿਆ ਸੌਖੇ ਦੀ ਅਰਥ ਸਿੱਧੇ ਜੀ, ਸੋ ਜਾਨੋ ਬੂਆ ਕਹਿੰਦੇ ਸਮਝ ਲੈ ਵੀ ਨਾਲ ਗਿਆ। ਜੋ ਜਨਮ ਹੈ ਸੋ ਜਾਨੋ। ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੋਰ ਬਚਨ ਕਿਹਾ, ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜਨਨੀ ਜਾਨ ਸੁਖ ਵੱਡਾ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਮਾਂ ਸਮਝਦੀ ਮੇਰਾ ਬੱਚਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਵੱਡਾ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਇਤਨਾ ਕੋ ਨਾ ਜਾਣੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਇੰਨਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੀ ਜੇ ਦਿਨ ਦਿਨ ਅਵਧ ਘਟ, ਕਿ ਇਹ ਤੇ ਦਿਨ ਦਿਨ ਕਰਕੇ ਘਟ ਰਿਹਾ, ਇਹਦੀ ਉਮਰ ਘਟਦੀ ਜਾ ਰਹੀ। ਬੀਤ ਜਹ ਜਨਮ ਅਕਾਜ, ਇਹਦੀ ਤੇ ਉਮਰ ਘਟਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਨਨੀ ਜਾਨ ਸੁਧ ਵੱਡਾ ਹੋਤਾ ਹੈ, ਇਤਨਾ ਕੋ ਨਾ ਜਾਣੇ ਜੇ ਦਿਨ ਦਿਨ ਅਵਧ ਘਟਤ ਹੈ। ਮੋਰ ਮੋਰ ਕਰ ਵਧ ਕਲਾੜ ਦਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਬੜੇ ਲਾਡ ਲਾਉਂਦੀ ਹੈ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਮਾਂ। ਪੇਖਤ ਹੀ ਜਮ ਰਾਵਸ ਹੈ, ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਮੌਤ ਹੈ ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਦੇਖਦੀ ਹੋਈ ਉਹ ਹੱਸਦੀ ਹੈ। ਹੱਸਦੀ ਕਿਉਂ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਮੌਤ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਵੀ ਮਾਂ ਜਿਹਨੂੰ ਲਾਡ ਲੜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹ ਮੈਂ ਰਹਿਣਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੋਰ ਮੋਰ ਕਰ ਅਧਿਕ ਲਾਡ ਧਰ, ਪੇਖਤ ਹੀ ਜਮ ਰਾਵਸ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਐਸਾ ਤੈ ਜਬ ਭਰਮ ਲਾਇਆ, ਇਹ ਰੱਬ ਜੀ ਕੈਸੀ ਖੇਡ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ, ਕੈਸਾ ਤੁਸੀਂ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਭਰਮ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। कैसे बुझे ये दुनिया कितना समझे, जब मोहिया है माया, क्योंकि इन्होंने माया ने मोया होया। क्योंकि आप सारे बैठे हैं, कोई आप ये गल नहीं कह सकते कि बाकी आई भी साडा बच्चा घट रहा, साडा बच्चा दिन दिन घट रहा, जो जन्म है जेड़ा जम्मिया मर रहा। संत ने यानी कबीर सिंह जी कहते उस दिन मौत आरंभ हो जाती है। एक साह मरदा बंदा, दो साह, तीन साह, फिर कई पैर, फिर घड़ियां दे विच तब्दील हो जाता, पैरां दे विच तब्दील हो जाता, फिर घंटे लग जाते हैं, फिर दिन शुरू हो जाते हैं भी इन्ने दिनों का हो गया, फिर महीने शुरू हो जाते इन्ने दिनों का, इन्ने महीनों का हो गया बच्चा। फिर वो जिहड़ा समा लंघ रहा वो मर रहा, साडी जिंदगी खत्म हो गया, क्योंकि पिछे नूं नहीं जाना अगे जाना। सतगुरु सच्चे पातशाह जी कहते, महाराज सच्चे पातशाह जी कहते अगाहा तू राग पिछा फेरना मोड़ना। बंदा सोचता है भी मेरा जिहड़ा साल लंघ गया, ये उस साल नूं याद करता होया अगले साल के आरंभ में खुशी मना रहा भी मेरा एक साल समा चढ़िया। पर महाराज कहते दुखी होने वाली गल, सतगुरु जी कहते जिन्ने साह तेन रब ने दिते उन्हें घट रहे हैं, दुखी होने वाली गल है, खुशी वाली गल थोड़ी है। फिर सालों के तब्दील हो जाता बच्चा, एक साल, दो साल, तीन साल, मर के जेड़ा समा तेरी जिंदगी में लंघ रहा तू मर रहा नहीं।
साहिब जी का वचन है ना, मार्ग में चेतना है तो चेतना जिस दिन में प्राणी ये बंदिया जे उस रब को चेते करना ही ते चेते कर, दिन रात जपिया कर। महाराज जी क्यों? महाराज जी कहते शेर सिंह औद बिहाद है, पूरा पूरा करके जी उम्र है वो घटती जा रही है। सिर सिर औद बिहाद है, फूटा घट जो पानी कहते टुटे हुए घड़े के विचों जिदा पानी निकलता है ना, इस शरीर विचों साह इहदा निकलदा ते इस घड़े में, क्योंकि घड़े की उदाहरण महाराज जी ने तां दी घड़ा बनया मिट्टी का, ते मिट्टी का भांडा टुट जावे ते उहनूं गंढिया भी नहीं। ये शरीर भी मिट्टी का बनया, रब जी ने बनाया। महाराज जी ने वचन क्या है ना, सतगुरु सच्चे पातशाह जी ने घुमारे एक जो माटी गुंदी, एक घुमियार ने मिट्टी जेड़ी है वो गुंदी है, बहुत विद्वानी लाई, कई तरह के बर्तन बना दिए उस मिट्टी को, कुंडा बना दिया, घड़े बना दिए, चपड़ियां बना दिया, दीवे बना दिए, प्यालियां बना दिया। कहते उस रब जी ने मिट्टी को एक शरीर पैदा किया, इस मनुख वर्गे इस शरीर वर्गे पता नहीं किन्ने की उन्हें जीव बनाए, कई तरह के भांडे बनाए। बाकी एक अनेक भांत कर साजी साजनहारी। साहिब जी कहते इस करके ये शरीर मिट्टी का बनया है, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਸ ਦਿਨ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰ ਪਈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਪਹਿਲਾ ਸਾਹ ਲਿਆ, ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਬੂੰਦ ਬੂੰਦ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਸਾਹ ਸੀ ਇਸ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਪਰ ਇੱਕ ਨਿਰਾਲੀ ਖੇਡ ਹੈ ਰੱਬ ਜੀ ਦੀ, ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ ਲਿਖਿਆ। ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਦੀ ਇੱਕ ਨਿਰਾਲੀ ਖੇਡ ਇਸ ਸਰੀਰ ਦੀ ਰੱਬ ਜੀ ਨੇ ਬਣਾਈ ਹੈ। ਉਹ ਕੀ ਹੈ? ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਦੇਖੋ ਉਹਦੀ ਖੇਡ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ, कहते पानी का कर उतला उड्डे ना पाउन खुले ना उतला। कहते उदी खेड है, आश्चर्य खेड है उदी। रब जी ने पानी को एक शरीर पैदा करके, क्योंकि मिट्टी जिहड़ी गुजरनी है पानी को बिना नहीं गुजरती, पानी ले करके रब जी ने शरीर बनाया। क्योंकि महाराज जी की बाणी का वचन है, वासना वाले पासे को लाए। महाराज जी कहते बेंग तेजन पिंड किया, आप शब्द पढ़िया महाराज जी की बाणी का, जीवने की आस कर है। आदम वाली पंक्ति मारे कहते बेंग तेजन पिंड किया, पिता दे बेंग तो ये शरीर पैदा होया। बेंग तेजन पिंड किया, अग्न कुंड रहाया। कहते इस शरीर को फिर अग के खूह दे विच रखिया गया। अग के कुंड विच भाव माता ने पेट में इस शरीर को रख करके रब जी ने पालिया इस शरीर। साहिब जी का एक वचन होर है ना, मार्ग ने रंचक रेत खेत तन निर्मत, ये उदियां खिला ने। महाराज जी कहते वाहिगुरू जी दियां कहते रंचक माता पिता दे बिंद तो माता दे खेत, माता दे उदर दे विच रंचक रेत खेत तन निर्मित, निर्मित का खुदाई पैदा करना। रब जी ने शरीर पैदा किया। रंचक रेत खेत तन निर्मित, दुर्लभ देह स्वास्थ्य, दुर्लभ चीज, दुर्लभ शरीर जेड़ा सी बना करके दुनिया में रख दिया। कहते इतनी गल बस नहीं, खान पान सोधे सुख कुंजत, खान पीन वास्ते। महाराज जी की बाणी का वचन है ना, पहलों देता है रिजक संभाहा, पिछों देता है जलते उपाह। पहला वो परमात्मा खान का प्रबंध करता, माता के स्तनां दे विच दुध रब जी ने पहला पैदा कर दिता। महाराज सच्चे पातशाह जी कहते ये उसकी खेद है, उसके चोट नहीं, उन्हें बारे प्रकार की इस जीव के ऊपर। पर महाराज जी कहते देखो खान पान सोधे, सोधे का अर्थ घर, घर परिवार होता, सुख पुंजत संकट काट विपत हरी, मात पिता भाई और बंधक। सानू पता लगता मेरा भाई है, आ मेरा पुत्र है, आ मेरे माता पिता ने। कहते ये समझ किने दी है? कहते रब जी ने। रब जी ने अकल दी है। वो जे लोग भी दुनिया में पे जिन्होंने रब जी ने अकल दी नहीं, दिमाग दिता ही नहीं, वो रोंदे फिरदे सड़कों के ऊपर। मर के रब जी ने तेरे ऊपर कृपा की, दुर्लभ शरीर नहीं दिता। मर के मात पिता भाई और बंधक पुजन की सब सुख फरी, वर्तमान होवत दिन प्रत,
कहते वर्तमान हो रहा है दिन प्रति हर रोज जेड़ा दिन तेरी जिंदगी विचों लंघ गया वो वर्तमान बीत गया समा बिरध बुढ़ापे वाल जा रहा है महाराज जी वर्तमान होत दिन प्रत नित आवत निकट विखम जरी कहते भलिया वो औखा समा जेड़ा तेरी जिंदगी का वो आ रहा है औखा समा केड़ा मर कहते नैनो नीर बह तन खीना भये केस दुधवानी वो दिन आ जाना जिस दिन तेरिया अखां ने वेखना छड्ड देना इन्हां विचों पानी बहन लग पैना केस जेड़े चिट्टे दुध वर्गे हो जाने साहिब भगत कबीर साहिब जी का वचन है बड़ा सोहना क्या कबीर साहिब जी ने रैन गई मग दिन पीर आए भलिया आ दिन ते रात भी तेन सुनेहा दे रहे हैं की सुनेहा दे रहे हैं कि दिन बतीत हो गया रात की लंघ गई कहते भादर गए गप बैठे आए एक दिन आ काले सी अज चिट्टे हो गए कहते सुनेहा है ये सदा है रब का तेन मारिया महाराज जी ने साहिब जी कहते भलिया वेख वो जिहड़ा औखा समा है नैनो नीर बह तन खीना भये केस दुध वादी दुग्धा कंठ शब्द नहीं उचरै तब क्या करे प्राणी गला बह जाना आवाज नहीं निकलनी ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬਜ਼ੁਰਗ मैं खुद ਵੇਖੇ दुनिया ਵਿੱਚ ਤਰਸਦੇ ਹੋਏ आवाज नहीं निकलती पानी ਨੂੰ ਤਰਸਦੇ ਹੋਏ पानी ਫੜਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈ ਆਖੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ कहते भये केस दुध वादी दुग्धा कंठ शब्द नहीं उचरै अब क्या करे प्राणी भलिया की करेगा इस करके महाराज सच्चे पातशाह जी कहते हे भलिया देख आपत निकट विखम जरी वो औखा समा जेड़ा जिंदगी दा वो नेड़े आ गया है आपत निकट विखम जरी रे गुणहीन दीन माया प्रेम महाराज जी कहते हे गुणहीन बंदिया तेरे कोले कोई गुण नहीं अज तक रब का नाम नहीं जपिया तेरे कोले कोई गुण नहीं गुण तो हीना दीन माया प्रेम कहते हे इस दुनिया दे माया दे कीड़े प्रेम का कीड़ा तू ते माया का कीड़ा है महाराज जी कहते रे गुणहीन दीन माया प्रेम सिमर सुवामी एक घड़ी भलिया कि एक घड़ी रब का नाम जप लिया सतगुरु जी कहते एक घड़ी उन्होंने सिमर लिया कर क्योंकि इन्ने पारी उपकार रब जी ने तेरे ऊपर कीते बंदा कहता मैं तो कदे माड़ा काम किया ही नहीं कोई मैं तो बड़े चंगे कर्म करता ये साहिब भगत कबीर साहिब जी का वचन कहते गोविंद हम ऐसे अपराधी जिन प्रभ जीओ पिंड था दिया तिसकी भाव भगत ने साधी सब तो बड़ा गुनाह ही है तू रब का नाम नहीं जपिया तू दुनिया में किसी नाल ठगी मारी है या नहीं मारी तू किसी नाल पाप कमाया या नहीं कमाया कहते ये गल्लां दे बाद दियां ने सब तो पहला बड़ा अपराध ही तेरा ये है कि तू रब जी का नाम नहीं रखिया ओनू सिमरिया ते महाराज सच्चे पातशाह जी कहते भलिया बिन नामे जग कमला फिरे नाम तो बिना सारी दुनिया कमली है कोई भी नाम जप तेरा कहता किसी को समय नहीं है नाम जपने का टाइम नहीं है सतगुरु जी कहते बीत जह जन्म का काज ने जिस दिन सुन के प्राण रोज कथावां सुनदा आपां सारे ही ना रोज किते ना किते जान का मौका मिलदा जां टेलीविजन पे आपां कथा सुनते हैं कीर्तन सुनते हैं साहिब जी कहते फिर भी तू समझदार कहते काल तो पहुंचे वाण मौत ते पहुंची हुई है कहां जह भाजरे किथे भजरी जानी कहते अस्थिर जो मान्य दे आ शरीर को पक्का ठिकाना समझी बैठा सो तो देर होए है देह मारे कहते ते मिट्टी हो गई साहिब जी का एक होर वचन मारे जी कहते आ दुनिया दे नाल जिन्ना प्यार करदा है इन्ना किते खुदा दे नाल जिन्ना हुंदा ते तेनू रब मिल पैंदा तेनू रब मिल पैंदा साहिब जी ने कहा दुनिया की प्रीत झूठी है मारे कहते जगत में झूठी देखी प्रीत अपने ही सुख स्यों सब लागे आप सारे एक दूजे नाल सुखां दी खातर जुड़े हैं मेरे को मेरे परिवार को सुख मिलता है मैनू मेरे परिवार को सुख मिलता है रिश्तेदार पांच जुड़े उन्होंने कोई ना कोई साडे ताईं मतलब है सारी दुनिया
ਸਾਹਿਬ जी कहते बाकी गल छड्डो, एक मां का मतलब भी अपने पुत्र नाल जुड़िया होया। एक मां अपने बच्चे को जन्म दिंदी, ओहदा भी एक स्वार्थ है। वो भी 9 महीने सबर संतोख खाण पीण का संयम रख के बच्चे को जन्म दिंदी है, ओहदा भी ओहदे विच स्वार्थ जुड़िया। महाराज जी की बाणी का वचन है, सतगुरु सच्चे पातशाह जी कहते जननी सुत जन पालती धन की करी आसा। कहते मां अपने पुत्र को पालती है, उन्होंने भी धन की लालसा है, उन्होंने भी ये है बच्चा होए धन खाट दे। मां भी चाहती है कि मेरा बच्चा बड़ा होवे, बड़ा होकर धन खट के लियावेगा, माया कमा के लियावेगा, कर भोग विलासा असीं सारे खावांगे, असीं भोगांगे सुख भोग। सतगुरु सच्चे पातशाह जी कहते इस करके महाराज सच्चे पातशाह जी कहते भलिया सो तो तेरे होए है खेल आ शरीर दे नाल। महाराज जी कहते शरीर तेरा मिट्टी हो जाना। पातशाह जी का एक होर वचन है, महाराज सच्चे पातशाह जी कहते जाग ले हो रे मना, जाग ले हो मना समझ जाग कहां गावन सोया, जो तानी उपजिया संग ही जेड़ा तेरे शरीर दे नाल पैदा होया। क्योंकि मां पैदा हुई थी उस शरीर के नाल हुई, शरीर होया कि मां हुई। शरीर बच्चा जन्म लिया, मां हुई कि बच्चे के जन्म होने करके तां मां बनी। महाराज सच्चे पातशाह जी कहते जाग ले होने मना, जाग ले हो कहां गावन सोया, जो तन उपजिया संग ही सो भी संग ना होया। वो भी नाल नहीं जाना, दुनिया में किसी ने नाल नहीं जाना। मालिक ने मात पिता सुख बंद जन, मालिक ने माता पिता सुख पुत्र जन तेरे सेवक तेरे सज्जन मित्र। मालिक ने एक जात सेवकीना इन्हां दे नाल बड़ा प्यार करदा है ना। साहिब जी कहते बड़ा मोह करदा है इन्हां दे नाल। पर मालिक ने याद रखी जियो छुट्टियो जब देह ते जिधर इस शरीर जो जिंद निकल गई, डार अगर मैं दिना आ तेरे परिवार वाले ने तेनू लकड़ा में रख के साड़ना, किसी बगाने ने आके नहीं। महाराज जी की बाणी का वचन सतगुरु सच्चे पातशाह जी कहते जबरी बैठी माता रोवे खटिया ले गए भाई। सतगुरु सच्चे पातशाह जी कहते भलिया समझ जा, क्योंकि जिंदगी में जे सिमरन करेगा बंदे ने क्या महाराज जी फिर रब नूं छड्ड देना चाहिए। महाराज कहते बंदे ने क्या महाराज जी फिर दुनिया छड्ड देनी चाहिए। महाराज जी कहते मैं कदों क्या भी दुनिया छड्डनी चाहिए। सतगुरु जी कहते पुत्र कलतर विचे गत पाई, दुनिया में रह अपनियां जिम्मेवारियां निभा, तेनू रब ने दित्तियां ने दातां परिवार जमीन जायदाद, वो रब दीयां दातां नूं वरतदियां होइयां ओहदे शुक्र विच रह करके जिंदगी गुजार। महाराज जी कहते तेरी जिंदगी सफली हो जाएगी। मस्कीन जी ने बड़ी सोहनी गल कही, कहते बंदा चाहे अपने विचों रब प्रगट कर सकता, जे नहीं होया जे आके भी नहीं मेरे विच नहीं है मैं तो बड़ा पापी हाँ, कहते वो अपने जीवन साथी विचों रब को लभ सकता। जे जीवन साथी विचों भी रब नहीं दसिया ते जेड़े धीआं पुत्र ने वो रब दीआं दातां समझ के पाल लवे, अपना हक ना जुटावे, रब दीआं दातां समझ के पाल लवे, उन्हां नूं पढ़ा लवे, उन्हां नूं चंगी सिक्ख्या दे लवे। क्योंकि अज खेड जिहड़ी है बिगड़ रही है, बच्चे चंगी सिक्ख्या हासिल नहीं कर पाते। असीं दुनियावी सिक्ख्या ते बहुत दे दित्ती पर उन्हां नूं जीवन घड़न वाली सिक्ख्या नहीं, उन्हां नूं उन्हां दे फर्ज नहीं पछाणे। अज आपां बजुर्गां दी अंदर अरदास विच जुड़े हां, बड़े बिरध आश्रम जिहड़े पंजाब दे बन चुके हैं। इत्थों तक 20-20, 25-25, 50-50 किलियां वाले बजुर्ग भी जिहड़े ने ना वो बिरध आश्रमां दे विच रह रहे हैं। पोतरे जिहड़े वो साਂਭਦੇ नहीं, पुत्र जिहड़े वो साਂਭਦੇ नहीं। ते कहते ये हालात बने किदां ने असीं खुद बनाए, क्योंकि असीं दुनियावी सिक्ख्या नूं ते बड़ी तरजीह दित्ती कि वड्डे वड्डे स्कूलों के विच पा दईए, पर उन्हां नूं कदे ये नहीं आखिया कि भलियो गुरसिੱਖੀ वाले पासे जुड़ जाओ, बाणी पढ़ लवो, बाणी तुहाडा जीवन घड़ देवेगी। ते बाणी जिहदा जीवन घड़ दिंदी है ना वो ते फिर पराइयां नूं भी साਂਭ लेगा। अपनियां दी गल छड्डो ते पराइयां नूं भी साਂਭ लेगा। अज खेड इवें जुड़ चुकी है,
ਬਜ਼ੁਰਗ ਰੋਦੇ ਪਏ ਆ, ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਘਰ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦਾ, ਇਹਦੇ ਵੀ ਅਨਪੜ੍ਹ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ। ਪਰ ਇੱਕ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨੇ ਗੱਲ ਸੁਣਾਈ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਅਨਪੜ੍ਹ ਹਾਂ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਤੂੰ ਤੇ ਅਨਪੜ੍ਹ ਹੈ, ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂ ਮੈਂ ਅਨਪੜ੍ਹ ਹਾਂ। ਮੇਰੀ ਇਸੇ ਅਨਪੜ੍ਹਤਾ ਨੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਟਿੱਬੇ ਸਨ ਨਾ ਇਬਾਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ, ਟਿੱਬਿਆਂ ਤੋਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਮੈਂ ਕੱਡੇ ਵਾਏ, ਮੈਂ ਹਲ ਵਾਏ, ਮੈਂ ਬਲਦ ਵਾਏ, ਅੱਜ ਦੁਨੀਆ ਟਰੈਕਟਰਾਂ ਦੇ ਚੜ੍ਹ ਗਈ। ਇਹਦੀ ਦੇਣ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀ। ਅੱਜ ਉਹ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਘਰ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਇੱਕ ਬਜ਼ੁਰਗ ਦੀ ਹਾਲਤ ਕਿਸੇ ਸੱਜਣ ਨੇ ਸੁਣਾਈ, ਕਹਿੰਦੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਰੋਜ਼ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਕੀ ਹੋਇਆ, ਗੋਡੇ ਉਹਦੇ ਰਹਿ ਗਏ ਵਿਚਾਰੇ ਦੇ, ਤੁਰ ਕੇ ਜਾਇਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਘਰ ਹੈ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਸਤੇ ਗਿਆ, ਮੇਰਾ ਬੜਾ ਪਿਆਰ ਸੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ। ਤੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨੇ ਸਾਰੀ ਹਾਲਤ ਬਿਆਨ ਕੀਤੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਸੰਗਰਾਮ ਦਾ ਦਿਨ ਸੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਆਪਣੇ ਪੋਤਰੇ ਨੂੰ ਵੀ, ਪੁੱਤ ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਅਰਜ਼ ਹੈ, ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਵੀ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਤੱਕ ਛੱਡਿਆ, ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਫੜ ਜਾਂ ਗੱਡੀ ਫੜ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਤੁਰਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਤੱਕ ਛੱਡਿਆ। ਤੇ ਪੋਤਰੇ ਦਾ ਜਵਾਬ ਸੀ, ਬਾਪੂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ। ਕਹਿੰਦਾ ਕਿਉਂ? ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਕੁੱਤਾ ਘੁਮਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਜਾਂਦਾ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ। ਅੱਜ ਹਾਲਾਤ ਇਹ ਨੇ, ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਗੱਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਨਹੀਂ ਬਿਠਾਉਂਦੇ, ਪਰ ਪਾਲਤੂ ਰੱਖੇ ਕੁੱਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਬੈਠਦੇ। ਪਾਲਤੂ ਕੁੱਤੇ ਉਹ ਗੱਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਬਿਠਾ ਕੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਦੱਸਦੇ ਆ, ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਘੁਮਾਉਂਦੇ ਆ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਭਲਿਆ, ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਕਹਿਣਾ, ਆ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੈਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਰੱਬ ਦੀਆਂ ਦਾਤਾਂ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਜੀਵਨ ਸੇਧ ਦੇ ਦੇ। ਰੱਬ ਤੇਰੇ ਤੇ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਵੀ ਇਹਨੇ ਮੇਰੀਆਂ ਦਾਤਾਂ ਨੂੰ ਪਾਲ ਲਿਆ। ਹਰ ਕਹਿੰਦੇ ਮਸਕੀਨ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਰੱਬ ਮੇਰਾ ਪਵੇਗਾ, ਰੱਬ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਤੈਨੂੰ ਪਰਿਵਾਰ ਛੱਡਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਹਾਥ ਪਾਉ ਕਰ ਪਾਉ ਸਭ ਚੀਜ਼ ਨਿਰੰਜਨ ਨਾਲ ਸਿਮਰਨ ਕਰਿਆ ਕਰ। ਰੱਬ ਜੀ ਨੂੰ ਹਾਜ਼ਰ ਨਾਜ਼ਰ ਸਮਝਿਆ ਕਰ। ਜੀਵ ਨਹੀਂ ਵੇਲੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕੀ ਕਰਾਂ। ਮਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਕਦੋਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਜੀਵ ਲਾ ਕੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜਾਪਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਅੰਗ ਸੰਗ ਸਮਝ ਕੇ, ਜੇ ਤੂੰ ਕਿਸੇ ਨੌਕਰੀ ਪੇਸ਼ੇ ਦੀ ਕੁਰਸੀ ਤੇ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਰੱਬ ਜੀ ਨੂੰ ਹਾਜ਼ਰ ਨਾਜ਼ਰ ਸਮਝ ਕੇ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਡਿਊਟੀ ਨਿਭਾ, ਜੀਵਨ ਤੇਰਾ ਆਪਣਾ ਸਫਲ। ਅੱਜ ਦੀ ਕੁਰਸੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਮੈਲੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਰਿਸ਼ਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਜੇ ਤੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰਾਂ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੂੰ ਆਪਣਾ ਮਿਹਨਤ ਕਰ, ਪਰ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਦੀ 5 ਮਿੰਟ ਦੀ ਵਾਰੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ 5 ਮਿੰਟ ਪਹਿਲਾਂ ਬੁਲਾ। ਪਰ ਬੰਦਾ ਸੋਚਦਾ 5 ਮਿੰਟ ਉੱਤੇ ਲੱਗ ਜਾਣ, ਫੇਰ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗੇ, ਇਹਦੀ ਘੜੀ ਦੇ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤੇ ਵਧੀਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਰਤ ਵਿਰਤ ਕਰ ਧਰਮ ਦੀ ਹੱਥੋਂ ਦੇ ਕੇ ਭਲਾ ਬਣਾ ਲੈ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸਫਲ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਤੂੰ ਵਿਹਲਾ ਬੈਠ ਫਿਰ ਨਾਮ ਕਰਨੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਊਠਤ ਬੈਠ ਸੋਵਤ ਨਾਮ ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਜਨ ਕੈ ਸੰਗਤਾਂ। ਊਠਤ ਬੈਠ ਸੋਵਤ ਧਿਆਈਐ, ਮਾਰਗ ਚਲਤ ਹਰੀ ਹਰਿ ਗਾਈਐ। ਰੱਬ ਜੀ ਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖੋ, ਰੱਬ ਜੀ ਨੂੰ ਚੇਤੇ ਰੱਖੋ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀਵਨ ਸਫਲਾ ਹੋ ਜਾਏ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਦੁਨੀਆ ਵੇਖੀ ਹੈ ਬਿਨ ਨਾਗ ਜਗ ਕਮਲਾ ਫਿਰੈ, ਗੁਰਮੁਖ ਨਗਰੀ ਆਇਆ। ਗੁਰੂ ਦੀ ਮੱਤ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ ਸਮਝ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਵੀ ਵਾਕਿਆ ਹੀ ਨਾਮ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਝੱਲੀ ਹੋ ਗਈ। ਕਿੰਨੇ ਡੇਰੇ ਬਣ ਗਏ, ਕਿੰਨੇ ਪਿੱਪਲ ਜੰਡ ਅਸੀਂ ਪੂਜਣ ਲੱਗ ਪਏ, ਬੱਕਰੇ ਅਸੀਂ ਵੱਢਣ ਲੱਗ ਪਏ ਪੀਰਾਂ ਫਕੀਰਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਦੇ। ਕੀ ਭਲਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦਾ ਨਾ, ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਦਿਲ ਨਹੀਂ ਦੁਖਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਪਰ ਕਾ ਬੁਰਾ ਨਾ ਰੱਖੋ ਚੀਰ ਤੁਮਕੋ ਦੁੱਖ ਨਹੀਂ ਭਾਈ ਮੀਤ। ਵੀ ਇਹ ਭਲਿਆ ਕਿਸੇ ਦਾ ਪਰਾਇਆ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਮਾੜਾ ਨਾ ਸੋਚ, ਤੇਰਾ ਵੀ ਮਾੜਾ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਪਰ ਜੇ ਬੰਦਾ ਆ ਕੇ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਜੀਵ ਨੂੰ ਦੁਖੀ ਕਰ ਜੇ ਤੇ ਖੁਦ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਜਾਵਾਂ, ਸੁਖੀ ਹੋ ਜਾਵਾਂ, ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਜੇ ਮੈਂ ਆਖਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੁਖੀ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਸੁਖੀ ਹੋ ਜਾਵਾਂ, ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮੌਤ ਦੇ ਭਾਰ ਉਤਾਰ ਕੇ ਬੰਦਾ ਆਖੇ ਵੀ ਮੈਂ ਸੁਖੀ ਹੋ ਜਾਵਾਂਗਾ, ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਦੋਏ ਤੇ ਵੀਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਜੈਸਾ ਬੀਜੈ ਸੋ ਰੁੜੈ, ਜਿਹੋ ਜਿਹਾ ਬੀਜੇਗਾ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਉਹ ਜਿਹਾ ਵੱਢਣਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਦਇਆ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਜੀਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਦਇਆ ਕਰੋ। ਜੀ ਦਇਆ ਪ੍ਰਵਾਨ, ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜੀਆਂ ਦੇ ਦਇਆ ਕਰਦਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸੋਹਣੀ ਬਤੀਤ ਕਰ, ਨਾਮ ਜਪਿਆ ਕਰ,
ਜੀਆਂ ਦਾ ਭਲਿਆ ਭਲਾ ਕਰਿਆ ਕਰ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਬਿਨ ਨਾਲੇ ਜਗ ਕਮਲਾ ਫਿਰੈ ਗੁਰਮੁਖ ਨਗਰੀ ਆਇਆ। ਪਰ ਕਿਤੇ ਮਾਇਆ ਮਮਤਾ ਮੋਹਣੀ, ਇਸ ਮਾਇਆ ਨੇ ਇਸ ਮਮਤਾ ਮੋਹ ਨੇ ਮਰ ਕੇ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਖੋਲਿਆ। ਜਿਨ ਬਿਨ ਦੰਦਾਂ ਜਗਤ ਆਇਆ, ਇਹ ਦੰਦਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੀ ਸਾਰੇ ਜਗਤ ਨੂੰ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਆ ਗਈ ਮਾਰੇ ਜੀ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮਨ ਨੂੰ ਖਾਧੇ, ਜਿਹੜੇ ਮਨ ਮਗਰ ਲੱਗਣ ਵਾਲੇ ਸੀ ਉਹ ਖਾਧੇ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਾ ਵੀ ਖਾ ਲਿਆ। ਉਹ ਜੰਮਣ ਮਰਨ ਦੇ ਗੇੜ ਵਿੱਚ ਪੈ ਗਏ, ਜੰਮਦੇ ਗਏ ਮਰਦੇ ਗਏ, ਭਲਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਆਪਾਂ ਅਰਦਾਸ ਕਰਨੀ ਹੈ ਨਾ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਭਲਾ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਆਪਾਂ ਅਰਦਾਸ ਕਰਨੀ ਹੈ ਵੀ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਵਿਛੜ ਚੁੱਕੇ ਬਾਬਾ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਭਲਾ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਖੁਦ ਕਰਾਈਏ ਨਾ ਫਿਰ ਭਲਾ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਕਹਿਣ ਨਾਲ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਕਹਿਣ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਇਹ ਤੇ ਖੁਦ ਕਰਨੇ ਪੈਣੀ ਆ। ਖੁਦ ਕੀ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ? ਅੰਤਰ ਗੁਰਿਆ ਰਾਧਨਾ ਜੀਵਾ ਜਪੁਰ ਲਾਓ, ਨੇਤਰੀ ਸਤਿਗੁਰ ਵੇਖਣਾ, ਸ਼੍ਰਵਣੀ ਸਭਨਾ ਗੁਰ ਨਾਓ। ਸਤਿਗੁਰ ਸੇਤੀ ਰਤਿਆ ਦਰਗਿਆ ਪਾਈਆ ਖਾਓ, ਤਾਂ ਰੱਬ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਖਾਣਾ। ਤ੍ਰਿੰਦਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਕੀਤੇ ਦੁਨੀ ਵਿੱਚ ਦਰਗੇ ਆਏਗਾ। ਬੰਦਾ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੇ ਬਾਗ ਦੇ ਪੂਰੇ ਤਾਸ਼ ਕੁੱਟ ਕੇ ਮੁੜ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਅਖੀਰ ਮਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਹਿ ਲਈ ਮੈਨੂੰ ਥਾਂ ਦੇ ਦਿਓ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਤੇ ਕਹਿਣਗੇ ਨਾ ਵੀ ਜੰਮਦਾ ਤੇ ਜਿਉਂਦਾ ਤੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਆ ਕੇ ਵੜਿਆ ਨਹੀਂ, ਮਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਾਂ। ਉਹ ਤਾਂ ਨਾ ਜਿਉਂਦੇ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੁਕਤੀ ਵਾਲੀ ਅਵਸਥਾ ਜਿਉਂਦੇ ਜੀ ਮੰਨਦੀ ਹੈ। ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ ਦੋ ਸਮ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਦਾ ਮੁਕਤੀ ਹੈ। ਦੁੱਖ ਤੇ ਸੁੱਖ ਕੋਈ ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ ਸਮਝਿਆ। ਜੇ ਤੂੰ ਜਿਉਂਦਾ ਮੁਕਤ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਮਾਰੇ ਕਿਤੇ ਮਾਰ ਕੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਉਂਦਾ ਹੋ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਬਚਨ ਪੜਿਆ ਨਾ ਆਪਾਂ, ਜੀਵਤ ਆ ਮਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਉਂਦੇ ਜੀ ਮਰ ਗਏ। ਇਦਾਂ ਰਹਿ ਵੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਬੰਦਾ ਰਹਿ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਭਰਤੀ ਰੂਹਾਂ ਕਈ ਸਿਮਰਨ ਕਰਦੇ, ਬੰਦਗੀ ਕਰਦੇ, ਪਤਾ ਹੀ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਉਹ ਲੋਕ। ਪਰ ਇੱਥੇ ਤੇ ਮੇਰੇ ਵਰਗਾ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਜੰਮਦਾ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣਾ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ, ਮੈਂ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ। ਪੱਖਾ ਦਿੱਤਾ ਬਾਪੂ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ, ਉਹਦਾ ਵੀ ਨਾਲ ਖਾਸਤਾ ਆਪਣਾ ਫਲਾਣਾ ਸਿੰਘ ਦੇ ਪੋਤਰੇ ਦਾ ਪੁੱਤ ਨੇ ਪੱਖਾ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜੇ ਵੀ ਮੈਂ ਦਿੱਤਾ। ਪੱਥਰ ਲਵਾਇਆ ਇੱਕ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜਾਓ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੜੇ ਪੱਥਰ ਉੱਥੇ ਮਿਲਣਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਨਾਂ ਲਿਖਿਆ ਇੰਨੇ ਪੱਥਰ ਦੀ ਫਲਾਣਾ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ। ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰਾ ਨਾਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਭਲਾ ਕਿੱਥੋਂ ਮੁਕਤ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਅਜੇ ਤੇ ਮਾਇਆ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਚਿੰਬੜਿਆ ਹੋਇਆ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਇੰਨਾ ਭਲਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਹਰ ਇੱਕ ਦੇ ਵੱਡਿਆ ਬੰਦਗੀ ਕਰੇਗਾ, ਨਾਮ ਜਪੇਗਾ, ਸਿਮਰਨ ਕਰੇਗਾ, ਚੰਗੇ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ ਤਾਂ ਭਲਾ ਹੋਗਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਨਮੁਖ ਖਾਧੇ ਗੁਰਮੁਖ ਉਪਰੇ, ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਪੈ ਗਏ ਉਹ ਬਣ ਗਏ। ਜਿੰਨੀ ਸੱਚ ਨਾਮ ਚਿਤ ਲਾਇਆ, ਜਿਹੜੇ ਸੱਚੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਜੁੜ ਗਏ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਚਿਤ ਜੋੜ ਲਿਆ। ਮਰ ਕੇ ਧੰਦਾ ਕਰਕੇ ਨਿਹਫਲ ਜਨਮ ਦਵਾਇਆ। ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਧੰਦਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪੈ ਕਰਕੇ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਮਨੁੱਖਾ ਜੀਵਨ ਹੈ ਮਰ ਕੇ ਨਿਹਫਲ ਹੀ ਗਵਾ ਲਿਆ। ਨਿਹਫਲ ਜਨਮ ਦਵਾਇਆ, ਸੁਖ ਦਾਤਾ ਮਨ ਨਾ ਵਸਾਇਆ। ਸੁੱਖਾਂ ਦਾ ਦਾਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਉਹ ਮਨ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਵਸਾਇਆ। ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਮਿਲਿਆ, ਪਰ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾਮ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਜਿਨ ਕੋ ਧੁਰ ਨੇ ਪਾਇਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਧੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ। ਧੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤਾਂ ਹੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਚੰਗੇ ਕਰਮ ਕਰੀਏ, ਨਾਮ ਜਪੀਏ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਇਹਾਂ ਖਾਟ ਕਰੋ ਹਰ ਰਾਹਾਂ ਆਗੇ ਬਸ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸਫਲ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਅਖੀਰ ਇੱਕ ਦੋ ਮਿੰਟਾਂ ਵਾਸਤੇ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਪੁਰਾਣੀ ਚੜ੍ਹਾਈ ਕਰਦਾ ਹੈ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਵੀ ਉਹਦਾ ਜਿਉਂਦੇ ਜੀ ਖੁਦ ਬੰਦਾ ਮੁਕਤੀ ਕਰਵਾਵੇ, ਖੁਦ ਭਲਾ ਕਰਵਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਖੁਦ ਨਾਮ ਦੇ ਨਾਮ। ਪਰ ਆਪਾਂ ਕਈ ਵਹਿਮਾਂ ਚ ਫਸੇ ਹੋਏ ਆ ਵੀ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਪੁਰਾਣੀ ਚੜ੍ਹਾਈ ਕਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਿਛਲੀਆਂ ਮਨ ਘੜਤ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਆ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਏਦਾਂ ਇਹਦੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਸਾਂਭਦੀ ਹੈ ਤੇ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਪੁਰਾਣੀ ਚੜ੍ਹਾਈ ਕਰ ਗਿਆ, ਉਹਦੇ ਪੈਰ ਦੱਖਣ ਵੱਲ ਕਰ ਦਿਓ, ਆਦੇ ਵੀ ਕਰ ਦਿਓ, ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਰ ਕੇ ਰੱਬ ਦੇ ਘਰ ਪਹੁੰਚ ਜਾਏਗਾ। ਦੱਖਣ ਵੱਲ ਪੈਰ ਕਰ ਦਿਓ, ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਰ ਕੇ ਰੱਬ ਦੇ ਘਰ ਪਹੁੰਚ ਜਾਏਗਾ। ਜਿਉਂਦੇ ਤੇ ਰੱਬ ਦੇ ਘਰ ਆਇਆ ਨਹੀਂ, ਲੱਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਰ ਕੇ ਤੇ ਵਰ ਕੇ ਤੇ ਕਿੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਏਗਾ। ਇਹ ਵਹਿਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ। ਫਿਰ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ, ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਵਾਉਣ ਲੱਗਿਆ ਅਸੀਂ ਟੋਆ ਪੁੱਟ ਕੇ ਫੱਟਾ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਫਿਰ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਵਾਉਂਦੇ। ਆਦੇ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਪਾਣੀ ਜਿਹੜਾ ਮਾਲਾ ਨਾਲੀ ਵਿੱਚ ਸਰੀਰ ਸਾਫ ਕਰਨਾ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਦਿਲ ਚ ਮਿਲੀ ਹੋਈ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਵਿੱਚ ਹੈ ਸੀ ਉਹ ਵਹਿਮ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਅੱਧ ਸੀਨੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾਏ ਜਾਂਦੇ ਆਦੇ ਲਈ ਤੇ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਆ। ਕੀ ਬੰਦਾ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਖੁਸ਼ ਕੇ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਮਰਦਾ ਹੈ,
मरण तो बाद ਉਹਦੇ ਕੱਪੜੇ ਉਹਨੂੰ ਚੱਜ ਦੇ ਸੀਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕਦੇ ਆਪਾਂ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਵਹਿਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਫਿਰ ਅਗਲੇ ਪੇਕੇ ਘਰ ਵਿੱਚੋਂ ਭੈਣ ਦੇ ਬੀਬੀ ਦੇ ਪੇਕੇ ਘਰ ਵਿੱਚੋਂ ਮੰਗਾਏ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਕਿਉਂ? ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਦਿਹਾੜੀਆਂ ਕਰਕੇ ਆਉਂਦਾ ਰਿਹਾ ਬਾਪੇ ਵੀ ਜਾਂ ਕਮਾਈ ਕਰਕੇ ਆਪਦੇ ਸਹੁਰਿਆਂ ਨੂੰ ਥੋੜੀ ਦੇ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਸੀ, ਆਪਦੇ ਪੁੱਤਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਦੇ ਬੇਬੇ ਬਾਪੜੇ ਨੂੰ ਆਉਂਦਾ ਸੀ। ਫਿਰ ਧੀ ਦੇ ਪੇਕਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਆਉਣ ਕੱਪੜੇ ਘਰੇ ਹੈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਾਂ ਤੇ ਕਹਿ ਦਿਓ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆਨੰਦ ਭੁੱਖੇ ਆ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਭਾਈ, ਅਸੀਂ ਨਵੇਂ ਸਮਾਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਘਰੇ ਅਲੱਗ ਸੂਟ ਨਵੇਂ ਪਏ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਆਉਣ ਜਾਣ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਪਾ ਲਿਓ। ਕੀ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਮੱਥਾ ਟੇਕਦੇ ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਮਰ ਗਏ ਪ੍ਰਾਣੀ ਨੂੰ। ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਮਰ ਗਏ ਪ੍ਰਾਣੀ ਨੂੰ ਮੱਥਾ ਟੇਕਦੇ ਹਾਂ ਕਾਹਦੇ ਕਿਸੇ ਕੋਲੇ ਕੋਈ ਜਵਾਬ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਪਤਾ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ? ਮਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਹੀ ਪਸ਼ੂ ਆ ਜਿਹੜੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਦੇ। ਬਚਨ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦਾ ਕਉ ਬਤਾਨ ਤੋਂ ਪੂਜਿਤ ਹੈ ਪਸ ਦਾ ਪਸ਼ੂ। ਕਈ ਤੇ ਮਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਪਸ਼ੂ ਬਿਰਤੀ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਪੱਥਰਾਂ ਨੂੰ ਪੂਜੀ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਉਹ ਮਿਰਤਾਨ ਨੂੰ ਪੂਜਣ ਧਾਇਓ। ਕਈ ਪਸ਼ੂ ਵਰਗੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਬਣਿਆ ਨਹੀਂ ਟੇਕਣਾ ਹੁੰਦਾ। ਮਾਇਆ ਦਿਓ ਜਿਹੜੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੀਆਂ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿਓ ਮਾਇਆ ਦਿਓਗੇ ਤਾਂ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਜਿਉਂਦੇ ਨਹੀਂ ਦੇ ਲੱਗਦਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਦਾ ਮਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੜੇ ਕੱਪੜੇ ਉਹਦੇ ਚੜ੍ਹਦੇ ਆ। ਕੋਈਆਂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣੀਆਂ ਅਸੀਂ ਖੇਸ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣੀ। ਇਹ ਵਿਅਰਥ ਦੀਆਂ ਵਾਧੂ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ। ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਮਧਾਣੀ ਪਾਉਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਕੱਖ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਦੀ। ਫਿਰ ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਅੱਡ ਮਾਰ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ? ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਘੜਾ ਭੰਨਦੇ ਆ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂ ਭੰਨਦੇ ਆ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਉਹ ਹੱਥ ਖੜਾ ਕਰਕੇ ਦੱਸ ਦੇ ਵੀ ਆ ਤਾਂ ਭੰਨਦੇ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਮੈਂ ਦੱਸਦਾ। ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਦਾ ਗਰੜ ਪੁਰਾਣ ਗ੍ਰੰਥ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਵੀ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਪ੍ਰਾਣੀ ਚੜ੍ਹਾਈ ਕਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਹਦਾ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਚਿਖਾ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਹੈ ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਘੜਾ ਭੰਨਣਾ ਕਾਲੇ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਦੀ ਰੂਹ ਜਿਹੜੀ ਡਰ ਕੇ ਉਹ ਭੱਜ ਜਾਊਗੀ ਖੜਕੀ ਕਰਕੇ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਧਰਮ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਬਾਰਕ ਆਪਣੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਮੈਂ ਵੀ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਵਕਤ ਦੇ ਜਿਉਂਦਾ ਸੀ ਆਪਾਂ ਜਿਉਂਦੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲ ਪਏ ਚੱਲ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਰੂਹ ਦੀ ਹੈ ਰੂਹ ਤੇ ਨਿਕਲੀ ਨਹੀਂ ਆ ਰੂਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆ। ਰੂਹ ਤੇ ਘੜਾ ਭੰਨਾਂਗੇ ਤਾਂ ਫੇਰ ਭੱਜਣੀ ਆ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਜਿਉਂਦੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲ ਪਏ ਵੀ ਚੱਲ ਬਾਪੂ ਹੁਣੇ ਸਾੜ ਆਈਏ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਐਵੇਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਣ ਵਾਲਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ। ਡੋਣੀ ਰੋਣੀ ਘੜਾ ਭੰਨਣਾ ਚਿਖਾ ਦੇ ਸਰੀਰ ਰੱਖ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਜਾਣੇ ਨੇ ਅੱਗ ਲਾ ਦਿੱਤੀ। ਚਾਰ ਛੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਚਾਰ ਜਾਣਿਆਂ ਜਾਂ ਪੰਜ ਜਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਘੁੰਮਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਅਖੀਰ ਵਿਚਾਰਣੀ ਕਿਰਿਆ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਸੰਸਕਾਰ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਸੋਲਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦਾ ਪਾਠ ਅਰਦਾਸ ਗੁਰੂ ਘਰ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਫਲਾਣੀਆਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦਾ ਪਾਠ ਅਰਦਾਸ ਜੇ ਸਹਿਜ ਪਾਠ ਨੂੰ ਕਰਨਾ ਉਸੇ ਦਿਨ ਹੋਵੇ ਜਦੋਂ ਸੰਸਕਾਰ ਕੀਤਾ। ਜੇ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਸਾਹਿਬ ਆਰੰਭ ਕਰਨਾ ਆਪਣੇ ਦਿਨ ਆਰੰਭ ਕਰਕੇ ਦੱਸਦੇ ਨੇ। ਤੇਰੀਆ ਸਿਤਾਰੀਆ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਦਿਨ ਵਾਰ ਦਾ ਵਹਿਮ ਭਰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਕਈਆਂ ਅਸੀਂ ਸੋਮਵਾਰ को ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੇ ਸ਼ਨੀਵਾਰ को ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੇ। ਵਹਿਮ ਆ ਸਾਡੇ ਕੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਜੀ? ਸੋਮਵਾਰ ਮੁੰਡਾ ਜੰਮਦੇ ਤੇ ਕਿਹੜਾ ਬਾਹਰ ਸੇਟਾ ਜਾਂਦਾ ਸੇਟਾ ਆ ਰਹੀ ਭਾਈ ਇਹਦੇ ਸੋਮਵਾਰ ਜੰਮਿਆ ਇਹਦੇ ਮਾੜਾ ਹੈ ਇਹਦੇ ਕੜਮਾ ਇਹ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣਾ ਸੇਟਾ ਆ। ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਨਾ ਬੀਬੀਆਂ ਕਰਾਉਂਦੀਆਂ ਸੱਚੀ ਮਜ਼ਾਕ ਜਾਂ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਗੁੱਸੇ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਹੋਵੇ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲਣ ਵਾਲਾ ਕੱਖ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਗੁਰਮਤਿ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਅਖੀਰਲਾ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਅੰਗੀਠਾ ਸਾਹਮਣਾ ਸਾਰਾ ਇਕੱਠਾ ਕਰਕੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਿਆ ਕਰੋ ਜ਼ਮੀਨ ਵਿੱਚ ਡੂੰਘਾ ਟੋਆ ਪੁੱਟ ਕੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਬ ਕੇ ਉੱਤੇ ਬੂਟਾ ਬੰਦ ਦੇ ਨਾਲ ਲਾ ਦਿਓ। ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਵਧੀਆ ਕਿਰਿਆ ਹੈ। ਪਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੇ ਆਪਾਂ ਹੱਡੀਆਂ ਹੀ ਭਰੀ ਜਾਵਾਂਗੇ ਨਹਿਰਾਂ ਹੀ ਭਰ ਦਿਆਂਗੇ ਹੱਡੀਆਂ ਹੱਡੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਘਾਟ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਦੀ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਫਰੀਦਕੋਟ ਜਾਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਦੁਕਾਨਾਂ ਹੈ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਨਹਿਰਾਂ ਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਵੀ। ਖੇਤ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮੀਨ ਵਿੱਚ ਟੋਆ ਪੁੱਟੋ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਬੂਟਾ ਲਾ ਦਿਓ ਉਹਨੂੰ ਪਾਲ ਦਿਓ ਜਿਹੜਾ ਵੱਡਾ ਹੋ ਕੇ ਬਾਪੂ ਸ਼ਾਨ ਦਾ ਆਸਰਾ ਨਿਭ ਦੇ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਸੁੱਖ ਦੇ। ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਚੰਗੀ ਕਿਰਿਆ ਹੈ। ਅਖੀਰ ਭੋਗ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਕੀਰਤਨ ਗੁਰਮਤਿ ਵਿਚਾਰਾਂ ਹੋਣ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣ ਕੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਮੰਨੀਏ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਫਲੀ ਹੋਵੇ ਜੀਵਨ ਸੁਖੀ ਹੋਵੇ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਹੈ। ਅਖੀਰ ਇੱਕੋ ਬੇਨਤੀ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦਾ ਜਿਉਂਦੇ ਜੀ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਨਾ ਸਾਡਾ ਮੁੱਢਲਾ ਫਰਜ਼ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰ ਅਸੀਂ ਪਾਉਣੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਦੀ ਅਰਦਾਸ ਦਾ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ ਵੀ
पौन होनी चाहिए विच देग बनानी है ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ भी पौने 2 किलो होना चाहिए पूरा दूर की होना कुछ नहीं जान के किसी ने कुछ होया ना ਅਸੀਂ ਤੇ ਬਣਾਉਣੀ 2 किलो कुछ नहीं ਹੁੰਦਾ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਧੀਆ ਸਾਰੀ ਸੁੱਕੀ ਬਸ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਰੇ ਬਹਿਣ ਭਰਨੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਬਹਿਣ ਭਰਨਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਸਮਾਂ ਮਿਸ ਕਰਕੇ ਵੀ ਵੇਖ ਲੋ ਸਾਰੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਆ ਗਏ ਆ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਇਹਦਾ ਸਮਾਂ ਤਾਂ ਹੀ ਰੱਖਿਆ ਵੀ ਦੂਰ ਨੇੜੇ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਆ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਆ ਟਾਈਮ ਨਾਲ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਸਿਆਣੇ ਸੂਝਵਾਨ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਨੇ 1 ਵਜੇ ਦਾ ਸਮਾਂ ਰੱਖਿਆ ਇਸ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਸਮਝੀਏ ਇੰਨੀ ਕਹਾਣੀ ਭਗਵਾਨ ਕਰਨੀ ਹੋਈਆਂ ਪੁਰਾਣੀ ਖਿਮਾ ਚੰਗੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਣ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਪੂਰਾ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਿਓ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੋਈ ਗਲਤੀਆਂ ਮੇਰੀ ਹੋਣੀ ਵਿੱਚ ਪਾ ਲਿਓ ਆਓ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਮ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦੀ ਜਾਪ ਕਰੀਏ ਤੇ ਪੁਰਾਣਾ ਅਰਦਾਸ ਕਰੋ राम कली महला की जय आनंद एक गुरु ओंकार सतगुर प्रसाद आनंद भया मेरी माई सतगुरु मैं पाया सतगुर का पाया सहज की बाणिया राम रतन परिवार बना सर्वद कामया सतगुरु हवा को हरि तेरा मान नहीं रसाया कहे नानक आनंद हुआ सतगुरु मैं पाया सदा